අපි තවත් අවුරුද්දකින් මරණයට ළඟා වෙනවා. අවසානයට ළඟා වෙනවා. ජීවත් වෙන්න තියෙන බොහොම කෙටි කාලයයි. අද දවසේ තාමත් වටිනා පින්කම් රාශියකට අපට සහභාගී වෙන්න ලැබුණා. දැන් මේ වැඩපිළිවෙල දැක්කහම මට හිතෙනවා ලබන අවුරුද්දේ 75 වෙනි සංවත්සරය ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. තවත් ගොඩක් වැඩ වලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අද දවසේ මේ මහා පින්කමට දායක වුණු හැම දෙනාටම අතිශයින්ම උදයන්ගම විසුතිය බල කරනවා හැම දෙනාටම. So it is a great opportunity with your help, assistance and contribution. I had such enormous happiness and pleasure and satisfaction. Being 75 is fortunate, but I must understand, you must understand, we are reaching another step towards the end. We are reaching another steps towards the death. Therefore, what we have to do, kattabbam kusalam bhava, quickly perform good deeds, meritorious deed. It is the lesson to you all. What I am learning this lesson today, the lesson is for us all. We are reaching another step. අපි තවත් අවුරුද්දකින් මරණයට ළඟා වෙනවා. අවසානයට ළඟා වෙනවා.
ජීවත් වෙන්න තියෙන බොහොම කෙටි කාලයයි. ගත වුණු කාලය තමයි වැඩි. ඒ නිසා අපි කවුරු පුළුවන් තරම් මේ ගත කරන ජීවිතය Tamanට යහපතක් වන ලෙස අනුන්ට පිටක් යහපතක් වන ලෙස කටයුතු කරන අධිෂ්ඨාන කරගන්න. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් කාලයේ ධනෙ ශ්‍රමයේ වැය කළ අපේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේලාගේ කැපවීම අත්‍යන්තයෙන්ම කෘතවේදීත්වයට යොමු වෙනවා. අද දවසේ මේ මහා පින්කම් රාශියකට. ඉතින් ඒ අනුව මේ කාර්යයට උදව් වුණ හැම දෙනාටම ස්තුතියි. දෙවියන් සරණයි. නිදුක් නිරෝගී සම්පත් සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
අපි ගත්තා නායක හඳුරු. Ja, dat is gelijk. Oh, madam, oh, really? මහා සංග්‍රහයේ ඒ වගේම විදේශීය අමුත්තන්ට මේ අවස්ථාවේ ලබනවා. වයන් කමන්නේ. ඔය කරන්න බෑද? ඉස්සරහට ගන්න කියන අනිත් අය. Special meeting in the Daya, Madam Daya. She is the principal and we are the staff members. බෝරත නාහිමි 75 වන ජන්මදින උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවට රැකවම වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ විහාරයේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ඇමතිසිය විමුරයාද ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමයේ විහාරාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමන්තේ සෝවිත පඬිතුනාගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අතිපූජ්‍ය මහා සංඝරත්නය අපි පාදපොතන ඒ කාණ්ඩයට ගෞරව පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම අන්දවසේ අපි ආරාධනය පිළිගැනීමේ විදේශීය බෞද්ධයන් ප්‍රතිභාවී ඇතුළු ඔබ හැම කෙනෙක්ම අපි ගාම ගෞරව පිළිගන්න ලබනවා. අද සුවිශේෂී දිනයක්. ඒ සුවිශේෂී දිනයේ සමගාමීව සුවිශේෂී වැඩ කටයුතු රාශියක් අපි නිරන්තරව බලාපොරොත්තු වෙනවා. Begin today's program by honoring the Soviet-National parents, the Sri Sangamarti of the Southern Province of Brahman of the Sri Bodhiraja Foundation and the visionary communities to a life devoted to Dhamma, education and social service. His deep compassion and far-reaching mission gave birth to the Sri Bodhiraja Foundation, which today stands as a beacon of vocational guidance and the tireless teachings. What makes his work even more inspiring is ethical living, nurturing respect for nature,
and creating opportunities for those in need. All while our service is not limited only to Sri Lanka. His international missions and global engagements have taken a message of peace, wisdom from his commitment to his land and its people. As a student of schools shaped by history, we are truly fortunate. It is someone's 75th birthday today. We wish you a blissful birthday with all health and happiness. To stay healthy and ready for us and the world ahead. ปีถึงภาษาอันการ Say sadhu, sadhu. For observe by precept. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang. Tatiyampi dhammang saranang. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu nikkani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramera majjapamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Saranena saddhing panchasilang dhammang sadhukang surakkitang kattva appamadena sampadetabang. Sadhu, sadhu, sadhu. අර්ථනයක් පිළිගැනීමේ අර්ථනයක් මම ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී බෝධිරාජ විශේෂ පාසලේ ඒ දරුවන් කණ්ඩායම අපේ ස්ථානවල විවිධ පින්කම් කටයුතු සිදු වුණා. පෙරේදා දිනේදී කෑගල්ල උතුවන්කන්ද ධර්මදූත විහාරස්ථානය තුල ඒ මංගල මහා සෑය නිරාවරණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කළා. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී කෑගල්ල සියඹලාපිටිය බෝධි ආධ්‍යාත්මික උද්‍යානය තුල
කුලදරුවන් පැවිදි කිරීමේ පින්කමක්, කුලදරුවන් 7 දෙනෙක් පැවිදි කිරීමේ පින්කමක්, ඒ වගේම 209ක් විෂයෙහි සාංගික මා දානමය පින්කමක් සිදු කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම අද දවසේදී මේ සුවිශේෂී දිනයේදී මේ ස්ථානය තුල මාතෘත්ව අපේක්ෂාවෙන් සිටින එමෑණිවරුන් 100 දෙනෙකු සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ, පෝෂණීය ආහාර ලබා දීම ආදී කටයුතු සිදු වෙනවා. ඒ වගේම බෝධිරාජ විශේෂ පාසලෙහි දූ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපනික උපකරණ, තාක්ෂණික උපකරණ ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ දේවල් ලබා දීලා දෙමව්පියන් ගුරු භවතුන් ඇගීමට ලක් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම අද දිනේට සමගාමීව රෝදපුඩු 28ක් පරිත්‍යාග කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ දින කිහිපය පුරාවටම මේ පරිශ්‍රය තුල කොළඹ අසරණ සරණ සමිතියේ පින්වත් පිරිස් පැමිණිලා දෙවන වතාවට සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. මේ ප්‍රදේශය ප්‍රධාන කොට ඇති මේ ආසන්න ප්‍රදේශවල විවිධ හේතු නිසා පාද අහිමි වෙච්ච අයට පාද සකස් කරලා ලබා දීම සිදු කරන්නට යෙදෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ උත්සවය තුලදී සංකේතාත්මකව පාද 10ක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොතේ පටන් අද හවස් වනතුරු මේ ස්ථානය තුල ලේ දන් දීමේ පින්කමක් සිදු වෙනවා. එතන මේ පින්කම් කටයුතු සියල්ලක්ම සංවිධානය කරලා සිදු කරනු ලබන්නේ අපි හැමදෙනාගේම මාර්ගෝපදේශකයන්න් වහන්සේ, ඒ වගේම අපි හැමෝගෙම මේ ස්ථානය තුල සිටින අපේ සහෝදර සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අපේ හැමදෙනාගේම නියමුවාණන් හැටියට, මාර්ගෝපදේශකයන් වහන්සේ හැටියට අපේ ජීවිතේ පදනම වෙච්ච ශ්‍රී ලංකා රාමාන්‍ය මහානිකායේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අඹිලිපිටිය ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතනාධිපති අප ගුරුදේවෝත්තම ආචාර්ය පූජ්‍යපාද ඕමල්පේ සෝභිත නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ 75 වෙනි ජන්මදිනය අද දවසට යෙදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාව මූලික කරගෙන උන්වහන්සේට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කිරීම තමයි මේ පින්කම් සියල්ලක්ම සිද්ධ කිරීමේ අපි හැමදෙනාගේම ඒකායන බලාපොරොත්තුව, ඒකායන ප්‍රාර්ථනාව වෙන්නේ. මේ සිද්ධ කරන්නට යෙදෙන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ බලය ශක්තිය කරන කොටගෙන විශේෂයෙන් උන්වහන්සේට නිරෝගී සම්පත්තියෙන් යුක්ත දීර්ඝායු සම්පත් වේවා. උන්වහන්සේ ජාතික වශයෙන්, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදු කරන ලබන ආගමික, සමාජීය, ශාසනික සියලු වැඩ කටයුතු ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථකව සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කායික, මානසික සුවය ශක්තිය වේවා කියන දහසින් යුක්තව ගෞරව පූර්වකව ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් සිද්ධ කිරීමට තමයි මේ කටයුතු සංවිධානය කර සිද්ධ කරනු ලබන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ ස්ථානය තුල සිදු කරන පින්කම් ගත්තහම රෝදපුටු 28ක් පරිත්‍යාග කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා මම හිතනවා නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ජන්මදිනයන් මූලික කරගෙන මේ වෙනකොට මේ දක්වා මෑත කාලය තුල සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු පින්කම් ගත්තහම රෝදපුටු 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා. රෝදපුටු 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා නායක හාමුදුරුවන්ගේ ජන්මදින වැඩසටහන් මූලික කරගෙන උන්වහන්සේට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කිරීමට. ඒ වගේම මේ මාතෘ පෝෂණ වැඩසටහන ගත්තාම විශේෂයෙන්ම රෝදපුටු ලබා දීමේ වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනු ලබන්නේ ඒ විදේශීය පින්වතුන්ගේ ආධාරෝපකාර ඇතිව කෑගල්ල බෝධි ආධ්‍යාත්මික උද්‍යානයේහි අධ්‍යක්ෂක ස්වාමින් වහන්සේ හැටියට කටයුතු සිදු කරන අප ජ්‍යෙෂ්ඨ සහෝදර අපේ අඹිලිපිටියේ ගුණසිරි හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේගේ දායකත්වයෙන් තමයි රෝදපුටු ලබා දෙන්නේ. රෝදපුටු 75ක් කෑගල්ල තුලදී ඒ වගේම වවුනියාව අද අඹිලිපිටිය අප ධර්මායතනය තුල මේ සිදුවෙන පින්කමට සමගාමීව ලබා දෙනු ලබනවා. ඒ වගේම ඊළඟ පින්කම මේ මාතෘ පෝෂණ වැඩසටහන ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන ප්‍රධාන කොට ඇතුව මේ විශේෂ පාසලේ දූ දරුවන් සඳහා ඒ පාසල් උපකරණ ප්‍රධාන කොට ඇති අධ්‍යාපන උපකරණ ලබා දීලා ඒ ඇගීමට ලක් කිරීමේ කටයුතු සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ විදේශීය හිතවත් දායක පින්වතුන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව සිංගප්පූරුව බෝධිරාජ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිකාරී අප ජ්‍යෙෂ්ඨ සහෝදර මාදම්පේ උදිත හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම මේ පින්කම් මාලාවට සමගාමීව අද සුවිශේෂී තවත් කටයුත්තක් සිදු වෙනවා. ඒ තමයි විවිධ
හේතු මූලික කරගෙන සමහරක් විට යුද්ධයෙන් වෙන්න පුළුවන්, සමහරක් විට විවිධ බෙහෙත් විෂ බීම් තුලින් වෙන්න පුළුවන්, යම් යම් වෙනත් හේතු කාරණාවන් හදිසි අනතුරු වලින් වෙන්න පුළුවන්. පාද අහිමි වෙච්ච 33 දෙනෙකුට පාද ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කොළඹ අසරණ සරණ සමිතිය. කොළඹ අසරණ සරණ සමිතිය නියෝජනය කරමින් බණ්ඩාර මහත්මයා ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස් මේ දින කිහිප පුරාවටම බොහෝම කැපවීමෙන් යුක්තව ඒ කටයුතු සිදු කළා. මේ අවස්ථාව තුළදී මේ ස්ථානය තුළ බොහෝම කාර්මිකත්වයෙන් යුක්තව රැඳී සිටමින් මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන දායකත්වය ලබා දෙනු ලබනවා. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ නායක හඳුරන්ගේ ජන්මදිනය මූලික කරගෙන පාද 75කට අධික ප්‍රමාණයක් අපි මේ වසරේදී 33ක් ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ 42ක් මම හිතන්නේ 2022 වර්ෂයේදී 42ක් පාද 75ක් පමණ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේදී අනෙක් සිදු කරන සුවිශේෂී පින්කම තමයි ලේදන් දීමේ වැඩසටහන. ඒ ලේදන් දීමේ වැඩසටහන මේ වසර කිහිපය පුරාවටම සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ඇඹිලිපිටිය අක්කර 500 බොහොම සක්‍රීය තරුණ සංවිධානයක් හැටියට කටයුතු සිදු කරන ප්‍රදේශයේ සිදුවෙන ආගමික සමාජීය බොහෝ කටයුතු වලදී පරමාදර්ශී තරුණ පිරිසක් හැටියට දායකත්වය ලබා දෙනු ලබන New Friends Network සංවිධානයේ තරුණ පිරිස. එතකොට මේ පිරිස අද දවසේදී මේ කටයුත්ත සංවිධානය කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ දායකත්වය ඇඹිලිපිටිය ලේ බංකුවේහි ඒ මාල්ෂා වෛද්‍යතුමිය ප්‍රධාන කොට ඇති කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ ස්ථානයට පැමිණිලා ලබා දෙනු ලබනවා. එතකොට ඒ ආකාරයේ පින්කම් රාශියක් මේ ස්ථානය තුල සිදු වෙනවා. ඉතින් අරමුණ හැටියට ඒ කාරණාව පැහැදිලි කර සිටමින් මේ වෙලාවේදී මා බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ ස්ථානයට වැඩම කරන්නට යෙදුණු පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ සියලු දෙනා වහන්සේමත් ඒ වගේම විදේශීය පින්වත් පිරිස් දේශීය ඔයත්න් හැමදෙනාම බොහොම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මේ ස්ථානයට පිළිගැනීමට ඒ අනුව මූලාසනයේ වැඩ සිටින අපගුරු දේවෝත්තම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අප බෝධිරාජ ධර්මායතනාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍යපාද ඕමල්පේ සෝභිත නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ බොහෝම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. ඊළඟට වැඩ සිටින රුවන්පා මූල මහා විහාරාධිපති කොහමඩ රුවන්පා මූල මහා විහාරාධිපති විචිත්‍ර බහානී අවසරයි කරු කටයුතු ගණේක මුරේ ශාන්ත ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම සිංගප්පූරුව බෝධිරාජ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිකාරී අවසරයි කරු කටයුතු මාදම්පේ උදිත ස්වාමින් වහන්සේ ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මැලේසියාව බෝධිරාජ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිකාරී අපේ ගුරුවර සුසීල ස්වාමින් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේදී බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට මේ අවස්ථාවේදී පැමිණෙන කෑගල්ල බෝධි ආධ්‍යාත්මික උද්‍යානයේ අධ්‍යක්ෂක අපේ ඇඹිලිපිටියේ ගුණසිරි ස්වාමින් වහන්සේ ඒ වගේම බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේහි ඒ රාජකාරී කටයුතු වල නිරතව සිටින අපේ විජේරිය විමල ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති මේ ස්ථානයට වැඩම කරන සියලුම පූජනීය මහා සංඝරත්නය මේ අවස්ථාවේදී මා ගෞරවයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට බොහෝම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මේ සිද්ධ වෙන බොහෝ කටයුතු වලට නිරන්තරයෙන්ම අපිට ආධාර උපකාර කරන දායක පින්තුන් රාශියක් විවිධ රටවල් නියෝජනය කරමින් සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව, තායිවානය, ඒ වගේම ඇමරිකාව, ජර්මනිය ඇතුළු කොට ඇති රටවල් නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානයට පැමිණලා තියෙනවා. ඒ අතන් හැමදෙනාමත් මේ අවස්ථාවේදී ඊ타මත්ම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව මේ ස්ථානයට පිළිගනු ලබනවා. I take this opportunity to warmly welcome all the foreign devotees who are here, especially devotees from Singapore, Malaysia, Taiwan, German and USA. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වන විශේෂයෙන්ම අපේ ලේ බැංකුවේහි ඒ මාල්ෂා වෛද්‍යතුමිය ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිසත් ඊ타මත්ම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බෝධිරාජ පදනම New Friends Network සංවිධානයකට එකතු වෙලා New Friends Network සංවිධානයේ එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය කළ සිද්ධ කරනවා. මම හිතන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනි ස්ථානයට පහුගිය දවස්වල විශේෂ ඇගයීමේ උත්සවයක් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව තුල තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේදී
බෝධිරාජ පදනම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වැඩිපුරම ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන සංවිධානය කරලා ලේ පයින්ස් මම හිතන්නේ 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් දන් දීලා තියෙනවා නායක හාමුදුරුවන්ගේ ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන. ඒතර ඒ අවස්ථාවේදී ඇගීමට ලක්වීමකුත් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවකදීම අපිට මේ අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ ඇඹිලිපිටිය ලේ බැංකුවේ වෛද්‍යතුමාලා ප්‍රධාන කොට ඇති කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස. ඒ අතන් හැමදෙනාමත් ඒ වගේම එම වැඩසටහන සංවිධානය කරනු ලබන අපේ New Friends Network සංවිධානයේ කාරුණික පින්වත් පිරිසත් එවාගේ මේ පින්කමට සමගාමීව සිංගප්පූරුවේ සෝවා නෝනාගේ මහත්මියගේ දායකත්වයෙන් ඇතුළු කොට ඇති දායකයන්ගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වයෙන් යුක්තව සැරයටි බෙදා දීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ පිළිබඳවත් සිහිපත් කර සිටිනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට සහ සම්බන්ධ වන්නට යෙදෙන අනෙකුත් හැමදෙනාම බෝධිරාජ විශේෂ පාසලෙහි අධ්‍යක්ෂකතුමා හැටියට කටයුතු බොහොම කාරුණිකත්වයෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරනු ලබන අපේ ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ප්‍රධාන කොට ඇති මේ ස්ථාවරට සහ සම්බන්ධ වෙලා සිටින අපේ බෝධිරාජ විද්‍යාලයේ විශ්‍රාමික සිරිල් ගාමිණී ගුරුතුමා ඇතුළු කොට ඇති යත්තන් හැමදෙනාමත් ඒ වගේම බෝධිරාජ විශේෂ පාසලෙහි විදුහල්පතිනිය ප්‍රධාන කොට ඇති ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැමදෙනාමත් දූ දරුවන් දෙමව්පියන් ඒ වගේම මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට යෙදුණු ඒ මාතෘත්වයේ අපේක්ෂාවෙන් සිටින තරුණ සොහොයුරියන් හැමදෙනාමත් ඒ වගේම අපේ දායක සභාව නියෝජනය කරමින් බෝධිරාජ පදනමට අනුබද්ධ විවිධ ආයතන නියෝජනය කරමින් මේ ස්ථානයට මේ සුවිශේෂී දිනයේදී පැමිණ සහභාගී වෙන ඔයත්න් හැමදෙනාමත් බොහොම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම හැම අවස්ථාවකදීම අප විහාරස්ථානය තුළ සිදු කෙරෙන ආගමික සමාජීය කටයුතු වලදී මාධ්‍ය ආවරණ කටයුතු ලබා දෙන අපේ ප්‍රගීත් මහත්මයා, රෝහණ මහත්මයා, ජයන්ත මහත්මයා ප්‍රධාන කොට ඇති අනෙකුත් ඒ පින්වත් හැමදෙනාමත් බොහොම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව පිළිගනු ලබමින් ඒ වගේම නවෝදය පුද්ගලික රෝහලත් අප සිදු කරන හැම ආගමික සමාජීය කටයුත්තකදීම තමන්ට පුළුවන් දායකත්වය උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ලබා දෙනු ලබනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ දින කිහිපය පුරාවටම පාද සකස් කිරීම ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ සිදු කරන වැඩසටහන් වලට පූර්ණ දායකත්වයේ ආයතනය තුනේ ලබා දුන්නා. ඒ ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස ප්‍රධාන කොට ඇති බෝධිරාජ විද්‍යාලය ඇතුළු කොට ඇති මේ ස්ථානයට සහ සම්බන්ධ වන විවිධ ආයතන මූලික කරගෙන සහ සම්බන්ධ වන හැමදෙනාම බෝධිරාජ ධර්මායතන වාසී ස්වාමින් වහන්සේලා සහ බෝධිරාජ පදනම වෙනුවෙන් බොහොම කාරුණිකත්වයෙන් යුක්තව පිළිගනිමින් මාගේ පිළිගැනීමේ කතාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නායක මාහිමිපාණන්ගේ ජන්මදිනයට සමගාමීව සිදු කරන වැඩසටහන් මාලාවේ අද දවසේ සිදු කරන පළවෙනි ප්‍රදානයේ තුන්වෙනි ආදී ප්‍රදානය කළා පමණක් නොවේ අපි දැන් ඒ සහෝදරිය විසින් සවි කරගෙන රෝද පුටුවෙන් පැමිණ ඇය මෙතෙන් සිට දෙපා වාරුවේ ගමන් කරන ඒ බොහොම සංවේදී සුවිශේෂී අවස්ථාව බලන්න මම හිතන්නේ මේ පින්කම අපිට වචනයකට කරන්න බෑ. අද දවසේදී රෝදපුටුවේ පැමිණි ඇය දැන් දෙපා වාරුවෙන් ගමන් කරනවා. Our foreign friends to take part in this special purpose. අපේ මාහිමිපාණන් ප්‍රදාන කොටගෙන මම හිතන්නේ මාහිමිපාණන් විසින්ම කෘතිම පාඩේ සවි කරන අවස්ථාව සරත් නිමල් සහෝදරයා රෝදපුටුවෙන් පැමිණ දැන් දෙපයින් නැගිටිනවා. මම හිතන්නේ බොහොම සුවිශේෂී සංවේදී තීක්ෂණයක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැමදෙනාට ආශාව කරනවා මේ ලබා දුන් ඒ දායකත්වය වෙනවා. එම්මේ සෝමදාස මහතාට අපේ විදේශීය අමුත්තන් නියෝජනය කරමින් සම්භාව්‍ය අමුත්තන් නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවේදී අපේ නාමිපාණන් සමග ඒ කෘතිම පාඩේ සවි කරන අවස්ථාව. හරි දැන් හරපුවා.
ඔවුන්ට දැනෙන සතුට වචනවලට පෙරලන්න පුළුවන් දැනත්තන්ට මේ කෘතිම පාදයේ ප්‍රදානය කිරීම සහ ඔවුන්ට දෙපයින් නැගී සිට කටයුතු කිරීමට පහසුකම් සලසා දීම අපි විශ්වාස කරනවා. කෘතිම පාදයේ සමීකරණ අවස්ථාව මෙතන සිට ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබෙවි. අපි වගේ දෙපයි ඇවිල්ලා යන්න. දැන් හිට ගන්න. දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශ්‍රී බෝධිරාජ පදරමේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය පූජ්‍ය ගෝමන්තේ සෝභිත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ 75 වන ජන්මදිනයට සමගාමීව තබන මාලාවේ අද දවසේ සිදු කෙරෙන මේ සුවිශේෂී කටයුතු අතරේ අපි දැන් එළඹ සිටින්නේ ආගේ ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව ඉහමත දායක වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා අපි දකිනවා අතිමාෂා දැන් රෝහිණී මහත්මියට ප්‍රතිම ආදයක් ප්‍රදානය කිරීම සහ සවි කිරීම සිදු වෙනවා. කශ්මිකා බලන්න නේද අද දවසේ මෙතෙන්ට බොහොම අපහසුයෙන් රෝද පොටුවකින් පැමිණියත් මෙතෙන් සිට දැන් දෙපයින් ඇවිදගෙන යන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්න අංක 31 BHP පරකුම් මහතා අංක 31 ඊළඟට සූදානම් වෙන්න අංක 35 වෙන GR ජනක කුමාර මහතා ප්‍රදානයේ අනතුරුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රෝද පුටු ප්‍රදානය කිරීමට අද දවසේ සංකේත ජර්මනි රෝද පුටු ප්‍රදානය සඳහා සූදානම් වන්ද අපි මතක් කරනවා AP හින්හාමි ඒ වගේම RP බේබිහාමි මහත්මිය J කිරිහාමි
ඒ වගේම ඩී මාර්ටින් මහතා සාහිත්‍ය නන්දිනී මහත්මියට ප්‍රදානය කරන අවස්ථාව මේ පින්කම් මාලාවට සමගාමීව. ඉන් අනතුරුව ආර්.පී. බේබිහාමි මහත්මිය සූදානම් වන්න. ඉන් අනතුරුව ආර්.පී. බේබිහාමි මහත්මිය සූදානම් වන්න. ඒ.පී. හින්දිහාමි මහත්මිය යාදරණීය මෑණියන්ට අත්‍යවශ්‍යම උපකරණයක් රෝද පුටුවක් ඒ වගේම සැර යටියක් ප්‍රදානය කරන අවස්ථාව. සාමාන්‍යයෙන් ලීයක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ දක්වා. ඉතින් අපි නවීන අන්නේ සැර යටියක් අලුත් රෝද පුටුවක් ඒ ආදරණීය මෑණියන්ට ප්‍රදානය කරන අවස්ථාව. ඊළඟට ආර්.පී. බේබිහාමි මෑණියන්ට මේ දැන් රෝද පුටුවක් ප්‍රදානය කරන මොහොත. මේ ප්‍රදානය බාර ගන්න අවස්ථාව. ඊළඟට අපේ ජේ කිරිහාමි මෑණියන් වඩකිනයි රෝද පුටුවක් ප්‍රදානය කිරීමට අයව ඔසවාගෙන එන්නේ. ඇයට අත්‍යවශ්‍යම දැඩිසි උවමනාවක් පැවති රෝද පුටුවක් අද දවසේදී ලැබෙනවා මේ ආදරණීය මෑණියන්ට ජේ කිරිහාමි මහත්මියට. බේබිහාමි මෑණියන් බොහොම සතුටු සිතින් මේ පරිසරයේ එළියට ගමන් කරන්නේ දකින්නවා අය අද අප්‍රමාණ විදිහට සතුටු වෙනවා කියන කාරණය. ඔව්. මේ කිරිහාමි මාතාවට දැන් ඇයව රෝද පුටුවක වාඩි කරනවා. ඒ වගේම ඇයට සැරයක්යක් ප්‍රදානය කිරීම මේ අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි ඩී මාර්ටින් මහතාට සූදානම් වන ලෙස ආරාධනා කරනවා. ඩී මාර්ටින් මහතා ඉස්සරයි ප්ලීස්. අපි ඉතිපත් කර යුතුයි රෝද පුටු 75ක් මේ රචනා සමගාමීව අපි ප්‍රදානය කරනවා ඒ අවශ්‍යම ආදරණීය වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් අපිට මේ අවස්ථාවට මේ කටයුතු දීලත් විතරයි. බුද්ධලාගේ විශේෂ පාසලට මේ විශේෂ ප්‍රදානය සිදු කරන මොහොත පරිගණක ශබ්ද විභාෂණ යන්ත්‍ර ඒ වගේම පරිගණක ඒ වගේම සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක මේ ඔක්කොම බොහොම අත්‍යවශ්‍යම දේවල් මේ පාසලට ප්‍රදානය කරන මොහොත ඒ වෙනුවෙන් අපට අකවුණු මහා සංඝරත්නයට පියපත් ඔබ හැමදෙනාටම අපි ගෞරව ස්තුතිය දෙනවා ලබනවා. ඒ වගේම අපි අද දවසේදී ප්‍රදානයක් කීපයක් සිදු කරනවා. අපි සංකේතාත්මකව කිහිප දෙනෙකු පාසලේ කරගන්න ආදරණීය නන්දනයන් ජී.ඩී. හර්ෂණ වත්සර ජී.ඩී. හර්ෂණ වත්සර ජී.ඩී. හර්ෂණ වත්සර තමරේන පුතා ඊළඟට කේ.ජී. ධනුෂ දුලේ කේ.ජී. ධනුෂ දුලේ ඕකේ ඊළඟට එස්.ඒ. දිලුෂ කල්හාර එස්.ඒ. දිලුෂ කල්හාර Right now, we are witnessing the donations that are being given to Sri Bodhiraj Special School with kids with special requirements. මෙන්න සමගාමීව බෝධිරාජ විශේෂ පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම අපි අගය කරනවා. අපි සංකේතාත්මකව ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකුට මේ අවස්ථාවේදී මේ අගය කිරීම සිදු කරනු ලබනවා.
සවිතා නන්දනී සේනාරත්න මහත්මියට අපි ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජනය කරමින් මේ මහත්මියට අපි ආරාධනා කරනවා ශාමි විරාතුලි මහත්මියට දැනෙන්නේද මේ විශේෂ අගය කිරීම බෝධිරාජ විශේෂ පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ විරමින්. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් ගර්භණී මාතාවන් අද දවසේ 100 දෙනෙකු අපි අගය කරනවා. නමුත් අපි සංකේතාත්මකව 5 දෙනෙකුට මේ අවස්ථාවේදී These are being given to the expectant mother's care. Exception. These are being given the nutritional products and the required maternal products for a healthy pregnancy journey. Come here. Pass it in. දරුවෙක් කියන්නේ අපිට සම්පතක්. ඉතින් දරුවෙකු බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අවසරට වඩින්න කියන්නේ. මම විලිමට සූදානම් සිටින ඔබව රැකබලා ගැනීම අපි හැමෝගෙම යුතුයකමක් සහ වගකීමක් විදිහට අපි දකිනවා. ඒ නිසා තමයි ගෝරත්න නාහිමි පාණන් වහන්සේගේ 75 වන ජන්මදිනයට සමගාමීව සිදු කරන මේ පින්කම් මාලාව යටතේ අපි ඔබවත් අමතක නොකොට 100 දෙනෙක් වෙනුවෙන් ගර්භණී මාතාවන් 100 දෙනෙක් වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම පෝෂණ උපකරණ මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රදානය කරනවා. තවත් අම්ම කෙනෙක්ගෙන්ද පොඩි තනතුරු. We have many. We are now. බෝධිරාජ විශේෂ පාසලේ දරුවන් සූදානම් කරගෙන තිබෙනවා විශේෂ Right now, to students of the Sri Bodhiraja Special School, will be giving 2 birthday cards going out. අපි උදා කර ගන්නවා ඒ දරුවන් විසින්ම සකස් කරපු හරි අපූර්ව උපන්දින සමනු කාඩ් දෙකක් මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රදානය කරන මොහොත. අපි දේවියට ආරාධනා කරනවා මේ නිර්මාණය කළ ආශා බොහොම හොඳ හදලා බොහොම ලස්සනයි. පෙන්නන මේක. හරි අපූර්ව ලස්සන නිර්මාණයක් අල්ලගන්න. අපි නාමිමාන විසින්ම සඳහන් කරනවා හරි අපූර්ව ලස්සනයි කියන නිර්මාණය අපි දියණියට සුබ පතනවා සියලු කටයුතු අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා. හොඳයි. අද බොහෝ ප්‍රධානයන් තිබෙනවා. අපි මේ හැම දෙයක්ම ඔබට ලබා දෙනවා. අපි ඒකත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. දැන් අපි සූදානම් සුවිශේෂී අවස්ථාවකට කාලය වෙන් කරගන්නට. මම ඊටාම ගෞරව අද දවසේදී 75 වන පොලිසියට කට්ට ගහන එකක් ගත්තා. පොලිසියට කට්ට ගහන එකක් ගත්තා. පොලිසියට කට්ට ගහුවා දැක්ක නේද? මොකද හිතෙන්නේ ඉතින් අද? හරි සතුටුයි. අයියෙන් පොඩ්ඩක් කිව්වොත්. හරි සතුටුයි මේ වගේ දෙයක් ලැබිච්ච දෙයි. මට නැගිට ගන්න බරුව ඉන්න මට මේ වගේ දෙයක් ලැබිච්ච එක ලොකු පිනක්.